Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى روح سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وأصوله وفروعه، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا قطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وجميع أولياء تسعة في جزيرة جاوة، خصوصا روح سنن قنونجة شريف هداية الله بن عبد الله وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، ما إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، والحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح الوالد حجي صوفيا بن بدرة حجي سليمان، والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي علواني، وجدي كي حجي مصنف بن ذر حجي الياس، وجدي حجي سليم بن حجي قريش وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله صحبه وسلم. Ya Allah, limpahkan rahmat pada junjungan kami, pemberi syafaat kepada umat, sebagai obat hati, sebagai penejuk jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala sahbihi wasallim. Ya Allah, kami semua menghadap kepadamu,
berharap rahmat dan ampunanmu. Lindungilah kami dari azab alam barzakhmu dan bebaskan kami dari api neraka dan bebaskan kami dari api neraka. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Ahbabus Salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita semua masih diberikan Allah nikmat panjang umur, sehat wal afiat. Masih diberikan taufik hidayah mau menghadiri majlis ilmu yang kita adakan seminggu sekali setiap malam Rabu, dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat sehingga kita dalam melakukan aktivitas ubudiyah dan amaliyah senantiasa berlandaskan ilmu dan berharap mudah-mudahan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pengajian kita pada malam ini masih dalam kajian fikih dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Ya, yang terakhir pembahasan kita mengenai babul waqfi. Bab tentang pembahasan wakaf. Ya. Ini wakaf sebagian kita mulai kemarin tentang dalilnya. Udah ada dalilnya. Lalu sekarang kita mulai dengan lanjutan dengan ta'riful waqfi. Dikatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful waqfi, definisi wakaf. Apa itu wakaf? Lughatan al-habsu. Kalimat wakaf dari segi bahasa artinya al-habsu, menahan. Ya. Wakaf itu sama dengan habas tu. Ya, saya tahan, saya pegang gitu ya, sesuatu yang bergerak ditahan gitu. Yang tadi bisa bergerak terus kita pegang, karena wakaf itu saya tahan. Ya. Syar'an menurut syariat, apa itu wakaf? Pengertian wakaf adalah dari segi agama habsu muayyanin,
menahan sesuatu yang tertentu yang jelas. Menahan sesuatu yang tertentu yang sudah jelas, maksudnya mamlukin, yang dimiliki, qabilin lin naqli, bisa menerima untuk dipindahkan. Nanti kita bahas definisi satu persatu. Kita bahas secara ijmal dulu, secara global. Menahan sesuatu yang tertentu yang dimiliki, yang bisa menerima untuk dipindahkan, yumkinul intifa'u bihi, yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya. Ya, jadi wakaf itu sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Ma'a baqa'i ainihi, disertai dengan masih tetapnya benda tersebut. Ya, maksudnya gimana Ustaz? Ntar kita artian dulu, ntar kita bahas satu persatu. Biqat'it tasarruf, dengan memutuskan tasarruf, memutuskan untuk kita menguasai benda tersebut. Jadi benar-benar diserahin. Ya, udah nggak kita miliki lagi. Fi raqabatihi, dalam tanggungannya, ya. Ala masrafin mubah, ke sesuatu yang disalurkan dalam hal yang mubah. Harus yang perkara mubah. Maujudin, yang bendanya memang ada. Masrafnya yang ingin disalurkan itu orangnya ada, sesuatunya ada. Gimana Ustaz maksudnya? Nah gini, sekarang kita syarahkan satu persatu. Syarhut ta'rif, syarah dari atau pengertian dari definisi tadi. Habsu muayyanin, menahan sesuatu yang muayyan, yang tertentu. Maksudnya gimana? Fala budda min ta'yini, maka harus ketika wakaf itu ada ketentuannya. Kharaja bihi syai'an, keluar dari kalimat sesuatu yang tertentu itu ada dua perkara. Yang pertama al-mubham, sesuatu yang enggak jelas. Seperti apa? Ka'an yaqula auqaftu ihdad darain. Kalau ada orang wakaf tapi enggak jelas, saya wakafkan salah satu rumah saya. Salah satu yang mana Ustaz? Ya ntar gampang dah, pokoknya salah satu aja. Ini begini nggak boleh. Dalam wakaf itu sifatnya itu harus muayyan. Misalnya saya punya rumah dua, satu di Pondok Indah, satu di Pondok Hijau. Ya, rumah saya dua-duanya nih. Terus mau saya wakafkan salah satu rumah saya yang ada di daerah Pondok. Pondok yang mana Ustaz? Indah apa Hijau? Nah, ya Pondok dah, sama-sama juga. Nggak bisa sama juga, yang mana jelasin. Pondok Hijau, berarti boleh, atau Pondok Indah boleh. Tapi kalau salah satunya nggak bisa, harus muayyan. Habsu muayyanin, menahan sesuatu yang ditentukan, harus tertentu bendanya. Kalau kita katakan saya wakafkan salah satu rumah saya, maka hukumnya fala yasihhu, nggak sah wakafnya. Ini maksudnya habsu muayyan. Kalau nggak muayyan berarti mubham. Nah, kan yang kalau bukan muayyan ada dua. Imma dia mubham kan dari itu salah satu dari dua rumah, nggak sah wakafnya. Atau waqfu ma fi dhimmah, sesuatu yang bukan muayyan juga. Yang kedua, kalau tadi mubham nggak jelas, kalau sekarang waqfu ma fi dhimmah, mewakafkan sesuatu yang masih ada dalam tanggungannya. Bendanya belum ada, tapi akan ada insya Allah. Misalnya gimana contohnya? Fala yasihu waqfuhu, maka tidak sah mewakafkan sesuatu yang masih dalam tanggungan. Kenapa? Li'annahu lam yata'ayyan, karena belum jelas. Contohnya, ka'an yaqul, apabila orang berkata waqaftu daron sifatuha kadza wa kadza fi zimmati. Saya wakafkan rumah yang bentuknya begini dalam tanggungan saya. Rumahnya udah ada Ustaz? Belum. Ntar kalau saya beli, nggak bisa begitu. Belum ada. Ya, jadi masih ada dalam tanggungan. Arti dalam tanggungan ini bendanya belum ada. Nanti saya kalau beli akan saya wakafkan, belum bisa, orang belum dimiliki. Bagaimana kalau habis ngomong terus mati? Nggak ada bendanya. Ya, jadi harus muayyan, harus tertentu, nggak boleh begitu. Ya, karena bendanya itu belum wujud, ya, belum ada bendanya. Kalau ya saya wakafkan rumah ya minimalis, ukurannya luas tanah 200 meter, luas bangunan 150 meter, 2 lantai, udah gambaran jelas ya, dengan perabotannya ya, jelas nih, udah ada Ustaz. Nanti kalau saya beli, kalau nggak jadi beli bagaimana ya, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba meninggal dunia, tiba-tiba duitnya kepake buat beli yang lain, ya berarti nggak jadi wakaf dong. Nah, wakaf model begini ya, wakaf jenis begini nggak sah karena barangnya belum ada. Paham? Ini yang dikatakan pengertian habsu muayyanin, menahan sesuatu yang sudah jelas,
Yang tidak jelas mubham. Mubham itu salah satu di antara 2 atau 3 atau 4, ya, atau sesuatu yang masih dalam tanggungan, ya, belum dimiliki. Ya. Nah itu kalau masih hutang udah jadi milik kita. Misalnya kita beli mobil, terus mobil itu belum lunas nih, saya wakafkan untuk masjid, keperluan masjid, operasional masjid misalnya, ya, boleh nggak? Boleh, karena udah jadi milik kita walaupun belum lunas, dan kita kewajiban kita melunasi, gitu kewajibannya. Cuma kalau ini enggak, belum dibeli, kapan Ustaz belinya? Nanti doain dah. Kalau duit ya kan udah doain, ya nggak jadi wakaf, doain. Ya, belum ada barangnya. Uangnya belum ada juga lagi, ya. Udah makin lama lagi dah. Rumahnya belum ada, uangnya belum ada, ya. Nggak usah ngomong kalau begitu. Belum ada barangnya ngomong. Ya, orang kan kadang kalau belum ada duit ngomongnya enak banget. Ntar tenang aja dah, kalau ada tenang. Begitu ada lupa sama janjinya, ya, payah banget dah. Dan itu banyak kejadian begitu. Ustaz, doain Ustaz. Ini kalau gol nih, ya, Ustaz umroh. Ustaz umroh, ya. Itu banyak orang dan begitu gol lupa. Ya, lupa. Paling datang ngasih duit, tak amplop, ya seperlunya aja. Umrohnya lupa. Udah gol Ustaz, makasih. Itu alhamdulillah masih ingat. Ada pura-pura nggak ingat udah, ya, pura-pura nggak ingat. Padahal udah didoain, udah diwiridin. Lupa dia. Aduh, payah banget orang dah, ya. Makanya kalau wakaf rumahnya kurang bagus. Yang renovasi siapa? Yang wakafin. Yang wakafin apa yang menerima wakaf? Yang wakaf sah. Jadi yang penting rumah itu kan jelas rumahnya punya dia, bendanya ada. Biar kata jelek juga nggak apa-apa. Yang penting kan masih bisa dimanfaatin. Kalau rumahnya pun udah hancur, tanahnya masih bisa dimanfaatin, nggak masalah. Yang penting jelas. Ini yang nggak boleh itu kalau rumahnya aja belum ada, tanahnya belum ada. Saya mau wakaf ini, wakafan tanah 1 hektar. Udah beli? Belum. Belum beli dulu baru ngomong. Belum beli udah ngomong macam-macam, ya. Orang kadang gitu kebanyakan janji lupa dah, ya. Nih, ini yang pertama, habsu muayyanin, mamlukin. Benda yang tadi itu yang jelas itu mamluk, yang dimiliki, ai mamlukin lil waqif, dimiliki oleh sang pewakaf. Ente kalau ingin mewakafkan sesuatu benda itu harus punya ente. Benda orang ente wakafin. Saya wakafin tuh rumah yang sebelah sana tuh, pinggir jalan tuh, buat anak santri. Yang depan jalan Ustaz, rumah gede? Iya. Rumah Ustaz? Bukan, tetangga saya. Ya nggak bisa, rumah orang diwakafin. Ente enak aja menyebut-nyebut punya orang. Tapi insya Allah dia mau. Tanya dulu orangnya. Kalau orangnya mau, yang baru dia ngomong, bukan ente yang ngomong, pemiliknya yang ngomong. Ya, sesuatu yang dimiliki oleh sang wakif. Fala yasihhu waqfu ma laisa mamlukan. Maka tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik sang wakif. Nggak boleh. Sama kayak kita mau hibah, ngasih benda, ngasih kitab. Fan, betul Fan? Makasih Ustaz, mahal kitab nih. Iya. Punya Ustaz? Enggak, punya Perdi. Punya orang yang kasih-kasih aja. Nggak boleh sembarangan nanti, ya. Itu bukan hak kita itu, ya. Kecuali kita disuruh sama yang punya. Bilangin tuh sama Ustaz Tafid, saya mau wakafin rumah. Oh gitu. Yang mana rumahnya? Itu sebelah sini. Nah, itu disuruh namanya wakil, nggak apa-apa. Ya, cuma kalau punya orang nggak bilang-bilang, ya nggak boleh, haram dan tidak sah. Kemudian qabilin lil naqli, menerima untuk dipindahkan, untuk pemindahan. Maksudnya gimana? Ay qabilin linaqnil milki anhu, bisa benda tadi itu, benda yang sudah jelas dan dimiliki itu menerima atau bisa untuk diadakan perpindahan milik dari benda tersebut. Karena ada benda yang tidak bisa mengalami perpindahan, ya, nggak bisa dipindahkan kepemilikannya. Seperti apa misalnya? Ya, misalnya seperti ummul walad. Ini ummul walad sebenarnya zaman sekarang udah nggak ada, ya. Budak perempuan, ya, kita kan boleh punya budak perempuan,
Ya, kalau zaman dulu itu budak diperjual belikan, ada pasar budak. Ya, kita beli deh tuh. Ya, beli, wah bini saya kurang cakep nih. Ya, cari budak yang cakepan dikit. Ya, kalau budak kan disuruh kerja, ditidurin boleh, budak kita nggak apa-apa, halal bukan haram. Ya, nah budak yang dibeli sama majikannya, sama Mbak Sayyid, lalu ditiduri sama majikannya, hamil. Ya, halal gak anaknya? Halal. Nasabnya nyambung gak? Nyambung nasabnya ke bapaknya. Ya. Nah, budak yang hamil ini yang melahirkan anak untuk majikan dijuluki dengan ummul walad, ibu dari anak majikan. Ibu dari anak majikan. Ini bukan istri, tapi sah sebagai ibu. Kenapa? Karena budak. Beda sama orang zina. Kita, kalau gitu saya ke mahakam aja. Ya, bayar 5 juta hamil anak saya. Nggak bisa, itu mah zina. Itu juga dia nggak mau hamil, suruh pakai apa, pengaman, pakai kondom, ya kan? Nggak mau, saya nggak mau hamil, pakai kondom pak. Ya, kalau ini emang sah. Nah, ketika itu perempuan melahirkan anaknya majikan, maka julukannya ummul walad. Dan hukum ummul walad ini, kalau majikannya meninggal dunia, otomatis dia merdeka. Udah otomatis tuh. Jadi nggak perlu lagi kan kalau gini, kalau saya punya budak nih, misalnya budak saya nih 3 nih, Diki, Yadi, Mangadan, budak saya nih. Kalau saya meninggal dunia, ini nggak merdeka, jadi warisan anak saya, warisan ahli waris, warisan istri saya, warisan bapak saya, warisan anak-anak saya, karena mereka ahli waris saya, nggak merdeka. Tapi kalau saya budak perempuan, saya punya budak perempuan, ya, misalnya namanya siapa ya, Lutfiah, ya. Lalu saya tidur sama dia, punya anak sama tuh budak. Budak ini tanpa perlu ngomong apa-apa, kalau sudah ngelahir anak saya, nggak perlu ngomong, kalau saya meninggal dunia dia merdeka. Jadi nggak jadi warisan. Anak-anak nggak boleh nuntut, ini budak yang ini Lutfiah buat saya aja, nggak bisa. Udah merdeka dia, karena sudah melahirkan anak buat majikan. Nah, budak seperti ini nggak bisa diwakafin. Saya wakafkan Lutfiah budak saya ini untuk merebut masjid. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia ya tidak bisa dipindahkan kepemilikannya. Kok nggak bisa? Karena dia sudah dihukumi akan merdeka kalau saya meninggal dunia. Jadi nggak bisa pindah hak milik itu. Ya, nggak bisa pindah hak milik. Saya wakafkan budak saya Lutfiah ini untuk Tovan, bantuin dia kerja, beres-beres rumah. Nggak bisa. Karena itu udah budak saya, dan dia kalau saya meninggal dia akan merdeka. Kalau pindah ke Tovan, ntar ulang lagi dong kalau gitu, harus hamil lagi, nggak bisa. Jelas nih. Jadi ada sesuatu benda, atau kalau di sini budak itu laksanakan hak milik, ya, hak milik kita yang tidak bisa menerima perpindahan hak milik. Ada seperti itu. Contohnya ummul walad. Bisa dipahami? Paham ya? Cuma memang zaman sekarang nggak ada. Ya, jangan seperti zaman sekarang nggak ada. Nggak tahu ya, kalau misalnya terjadi perang, kita lawan orang kafir misalnya, terus menang, terjadi perbudakan, nah itu mungkin bisa. Cuma zaman sekarang budak nggak ada, budak. Ya, pembantu itu bukan budak, pembantu, asisten rumah tangga bukan budak. Nggak boleh ente jual beli pembantu. Ya, nah itu Ustaz, penyalur pembantu, penyalur bukan jual beli pembantu, dia nyalurin doang. Jasa mencari pekerjaan buat pembantu, nyalurin. Itu jasanya, bukan pembantu dijual. Kalau budak itu ya dijual orang-orangnya itu, ya kita pukulin ya bukan nggak boleh dosa ya, maksudnya kita tidurin boleh, ya kita suruh kerja. Kalau pembantu kan kita gaji tiap bulan, budak kagak, nggak ada gaji, kita kasih makan doang, ya tidur sama tinggal sama kita suruh kerja, ente budak anak, bantu nyadi, terus jadi ngasih duit sama Tovan nggak bisa miliki duit, kasih ke saya, bos. Ini dari Adi tadi saya kerja 100.000, saya yang dapat. Budak begitu. Ya, kesian jadi budak itu. Makanya dalam Islam itu dianjurkan untuk memerdekakan budak. Kesian. Orang kalau jadi budak itu seakan-akan nggak punya hidup. Ya. Begitupun perempuan kalau nikah, kata para ulama, an-nikah riqul mar'ah. Pernikahan itu laksana perbudakan buat perempuan, laksana. Seperti bukan budak, bukan. Artinya apa? Harus disadari kalau kita punya anak perempuan atau kalau kita perempuan, ya, lalu kita sudah mau menikah dengan laki-laki, maka seakan-akan laki-laki itu majikan kita budaknya. Artinya apa? Harus taat sama suami. Sama seperti budak harus taat sama majikan selama bukan maksiat.
Nggak boleh perempuan nantang suami. Mau kemana kamu? Mau ke mall? Nggak boleh. Di rumah. Apaan? Larang-larang saya? Emang saya budak kamu? Gitu ya? Enggak. Yang namanya istri itu seperti budak, bukan budak, seperti budak. Artinya apa? Kewajiban taat sama suami itu lebih besar, ya, besar, dan hukumnya wajib bagi seorang istri. Ya, kecuali suaminya nyuruh maksiat, ikut yuk, mana bang? Dugem, itu nggak usah ini, nggak usah nurut. Dugem pakai rok mini, masa pakai jilbab dugem, yang bener aja. Suruh pakai rok mini, bininya, wajib taat nggak? Karena maksiat nggak boleh taat sama makhluk. Cuma kalau hal yang tidak berhubungan sama maksiat, nggak boleh keluar rumah. Jangan makan jengkol ya. Apa bang? Bau, nggak kuat gua. Wajib taat. Walaupun dia pengen banget makan jengkol, wajib taat sama suaminya. Bang, saya pengen banget bang. Enggak. Gua nggak nafsu. Ya, jangan makan jengkol. Jangan makan jengkol, makan pete. Hari ini, besok terserah. Karena dia mau kumpul sama bininya. Kalau bilang jangan makan jengkol, jangan. Nggak boleh itu. Ya, ya, pokoknya hal-hal yang mubah dilarang sama suaminya nggak boleh. Hatta misalnya mau ke rumah orang tua, bang mau ke rumah orang tua ya, ngapain? Ya pengen ketemu aja, jangan di rumah aja sama bang, ya nggak boleh keluar. Ngapa sih bang, tega banget sama istri segitunya? Nggak usah keluar. Wajib taat. Kalau dia keluar satu langkah aja keluar dari rumah, dilaknat oleh Allah dan para malaikat sampai dia balik ke rumah minta maaf sama suaminya. Dan ketika dia keluar rumah, istri yang nasyizah, istri yang durhaka ngelawan suaminya, tidak berhak dapat nafkah hari itu sampai dia taat, taubat, dan taat minta maaf sama suaminya. Keluar rumah arisan nggak pakai izin, begitu telepon, dek kamu kemana bang, pulang kok sepi amat ini, arisan nggak bilang-bilang. Ya lebak arisan dong, apa sih? Kagak pulang. Oh gua nanggung belum dikocok ini. Lagi arisan, siapa tahu dapat. Enggak pulang. Enggak. Itu enggak ada nafkah tuh. Bang, kirimin duit bang ya, belum makan. Bodoh amat. Wajib nafkah. Ya. Haram itu istri begitu. Berat. Apa? Ya, hatta mertua meninggal dia mau pulang. Misalnya mertua saya punya mertua nih. Mertua saya meninggal, istri saya mau nengokin orang tuanya. Saya bilang jangan, enggak boleh, haram. Dulu ada sahabat begitu, zaman sahabat, ya, istrinya, ada seorang istri, suaminya pergi perang, lalu kata suaminya, jangan keluar rumah ya, selama abang perang jangan keluar rumah, persediaan makan selama abang perang udah ada semua, stok udah cukup, ya, kamu nggak bakal bingung untuk makan, pokoknya jangan keluar rumah aja. Nah padahal dia tinggal 2 lantai, dia di atas, orang tuanya di bawah. Kayak saya zaman dulu gitu tuh, 2004 sampai 2021 tuh, ya, itu saya tinggal di atas, mertua saya di bawah, ya. Itu istrinya dibilang jangan keluar rumah. Terus suaminya lagi pergi perang, orang tuanya sakit, dia mau turun ke bawah nggak berani. Orang tua sakit, bilangin turun dong tengokin, ya. Mau nengokin ke bawah nggak berani karena keluar rumah, ya. Akhirnya ngutus utusan ke Rasulullah, pembantunya disuruh nemuin Rasulullah. Ya Rasulullah, ini majikan saya tanya, suaminya lagi perang, terus dia orang tua sakit mau nengokin, boleh nggak? Suaminya pesan nggak boleh keluar rumah. Kata Rasulullah, ati' zaujaki, ya, ati'i zaujaki, taatlah sama suami kamu. Itu Nabi bilang, taat sama suami. Akhirnya nggak turun. Oh no, jadi omongan lah, anak orang tua sakit kagak nengokin, bla 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 bla. Tapi dia bertahan karena suaminya ngelarang. Sampai akhirnya tuh orang tua sakit keras meninggal dunia di bawah, dia di atas, mau nengokin, mau takziah, mau ngelihat orang tua dimandiin, diurusin, nggak berani karena suami bilang jangan keluar rumah. Bingung dia, orang tua meninggal, nyuruh lagi membantu, ya Rasulullah ini bukan sakit, meninggal, masa nggak boleh nengokin? Jawab Rasulullah apa? Sama, nggak beda, taat sama suami kamu. Suami bilang jangan keluar rumah, jangan keluar rumah. Masya Allah. Kalau jauh mungkin ya oke lah, urut lah, jauh, ini tinggal turun tangga doang, nggak mau, nggak berani. Tuh taatnya seorang istri sama suami. Nangis dia, sedih, diomongin orang mah, anak apaan itu, orang tua sakit nggak ditengokin, orang tua meninggal nggak ditengokin, apa itu anak? Dia nggak tahu kalau dia taat sama suami. Mereka nggak tahu nih, karena begitu karena taat sama suami. Begitu meninggal dunia, suaminya nggak lama pulang dari perang, istrinya nangis cerita, kenapa beb? Ya, beb kok nangis, kenapa abang pulang malah nangis?
Abang, orang tua saya meninggal bang. Ya orang tua meninggal gimana ini? Gara-gara abang bilang nggak boleh keluar rumah, saya nggak keluar rumah, saya nggak berani. Saya nanya Rasulullah juga, Rasulullah ngelarang. Orang kata suami, aduh sampai segitunya ya. Akhirnya berdua menghadap Rasulullah SAW. Salah nggak ini begini ya? Istri saya salah nggak? Gara-gara saya pesan begitu dia nggak mau keluar rumah. Begitu cerita sama Rasulullah, apa kata Rasulullah? Absyir ya, dah ente tenang aja. Ente tahu nggak kata Rasulullah? Gara-gara istri ente taat sama ente, nggak keluar rumah, dosa orang tuanya yang tadinya diazab di kubur diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan seorang istri kepada suami itu manfaatnya ke orang tuanya. Orang tua yang punya anak taat sama suami, orang tuanya istri tadi itu dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh segitunya tuh. Makanya kita kalau punya, ini saya ntar bakal ngalamin. Saya punya anak perempuan 3, dan dia bakal diambil orang di bawah suaminya. Ya, saya nggak bisa tuh maksa-maksa anak saya ke rumah. Pak, suami nggak boleh. Ya udah, kalau suami nggak boleh udah. Jangan malah disuruh ngelawan. Oh, suami kurang ajar banget lu, bilang sama suami lu mau berantem sama gua. Lah, mertua malah bikin suami udah pergi aja, biarin. Ntar suami marah, biarin. Kalau marah tuh bapak yang ngomong, malah disuruh begitu. Ya, ini kadang orang tua zaman sekarang gak ngerti agama, begitu ngajarinnya. Ya, lawan suami lu, diam aja. Jadi perempuan ditindas begitu, diam aja, lawan suaminya. Ya, suami ngomong gini, udah nggak usah dengerin, gitu. Ya, masya Allah. Ada orang tua model begitu zaman sekarang. Ya, nah ini. Ya, beda tuh ya. Jadi istri itu ketika sudah punya suami seakan-akan budaknya suami, seakan-akan wajib taat, ya. Kemudian ya, misalnya nggak ada HP, ya. Ya. Nah kalau gini masalahnya, kalau seandainya istrinya perlu makan rumah nggak ada habis, suaminya lagi keluar, dia nggak punya HP, zaman nggak ada HP dah misalnya, atau HP-nya mati dihubungi nggak bisa, gimana? Kalau saya nggak makan, darurat nih. Kalau saya nggak makan, anak saya dan anak saya bisa mati, Ustaz. Ya kelaparan misalnya gitu, suami nggak pulang. Ini gimana? Keluar, ya, qadrul hajat saja, hanya kebutuhan hajat saja. Beli makanan, pulang. Nggak ada tuh beli makanan terus jalan-jalan ke ITC lihat handphone, nggak ada, nggak boleh ya. Ustaz mau di ITC, saya kan hari-hari Ustaz nih beli makanan nih, sekalian ini aja lihat handphone, beli casing, nggak ada beli casing, pulang ya. Nanti begitu suami pulang minta maaf, bang maafin bang, tadi saya keluar, abang nggak ada, saya hubungin nggak bisa, itu nggak masalah ya, suami mengizinkan abang, memaafkan. Cuma yang jadi masalah sekarang handphone ada, nelpon bisa, pulsa ada, wifi nyala ya, tapi nggak ngabarin. Begitu dia jalan di mall baru WA, bang saya di mall ya bang ya. Kurang ajar banget bini ini ya, ngapain di mall ya? Ya jalan-jalan bang, sumpah corona 2 tahun nggak kemana-mana ya. Bilang dulu, abang kan ngajar, kan bisa WA, bisa telepon ya. Kalau sekarang uzurnya nggak ngasih tahu, nggak ada uzur apa ya, kecuali nggak nyambung tuh ya. Yang bagus itu tunggu aja sampai suami pulang, sampai suami ngizinin, tunggu. Kalau jadi kan ke mall juga nggak darurat. Emang kalau nggak ke mall mati? Enggak juga. Ya, justru ke mall itu bisa mati, punya corona. Ada yang bikin spanduk pakai masker, ya, pakai masker biar tidak mati, tidak pakai masker bisa mati. Kata siapa? Ya, pakai masker nggak pakai masker, ya mati aja, nggak ngaruh. Ya, banyak yang mati gara-gara pakai masker itu, ya. Ya, tapi ya masing-masing dah, yang pakai masker, yang enggak. Kita grup yang tidak pakai masker. Nurul yakin beda sendiri ya. Ini kalau ada Satpol PP kena denda dulu ya. Wah, kalau sekarang udah kayak udah agak longgaran sekarang nih, ya nggak kayak dulu. Nah ini, kemudian yang kedua, yang tidak bisa berubah hak milik itu, contohnya apa yang kedua? Asyai'ul mauquf, sesuatu yang sudah diwakafkan. Sudah diwakafkan, mau diwakafkan lagi nggak bisa. Saya punya mobil, saya wakafin, misalnya saya bilang mobil saya buat Masjid Nurul Yakin untuk kepentingan operasional, udah selesai, sah tuh wakafnya. Sebulan berikutnya saya bilang lagi, itu mobil saya yang wakaf Masjid Nurul Yakin, saya wakafin lagi dah buat Masjid Nurul Huda. Oh,
ganti-ganti Ustaz. Boleh nggak? Boleh. Kalau sudah diwakafkan, udah nggak nerima pemindahan hak milik udah. Karena nanti diterangkan tuh, kalau sudah diwakafkan itu udah bukan milik kita lagi, milik Allah. Jadi ahli waris juga jangan ikut-ikutan. Ya, udah diwakafin bapaknya tanah buat masjid, buat musola, bapaknya mati dijual. Nah, kok dijual? Warisan, bukan warisan. Udah jadi bukan hak milik orang tua ini, udah hak milik Allah. Wakaf itu beda hukumnya. Ya, kalau sudah diwakafkan nggak bisa diwakafkan lagi. Yang kedua, yang ketiga, yang nggak bisa berubah hak miliknya itu al-mukatab. Fala yasihu waqfuhu li'annahu ta'allaqa bihi haqqun lazim. Mukatab itu, ini masalah budak juga, zaman sekarang udah nggak ada. Mukatab itu budak yang sedang berusaha memerdekakan diri dengan cara nyicil kepada majikannya. Taufan misalnya budak saya, ya, setelah jadi budak saya 5 tahun, capek dia, ngomong sama saya, bos, saya jadi budak mulu, capek dah bos, kerja nggak dapat hasil buat bos terus, ya, saya kan juga pengen bos punya kehidupan, ya punya istri, punya anak itu bos, ya, pengen usaha. Akhirnya saya lihat Taufan, ya udah, ente mau merdeka Fan? Iya mau bos. Nah gini aja dah, anak dulu beli ente tuh 2,5 juta. Sekarang ente udah pinter, udah ngajarin dagang, ngajarin ini, itu udah pinter, naik harganya 4 juta, ente bayaran 4 juta gitu ya. Mau nggak? Tapi nyicil bos. Iya nyicil ya. Nah nyicil lah berapa? Anak kasih tenor waktu 12 tahun, pembayaran 6 kali dicicil ya, 5 juta dibagi 12 bulan itu, atau 2 juta dibagi 3 kali bayar 5 juta, 4 juta ya, 4 juta dibayar dicicil sebanyak 3 kali atau 4 kali ya, tiap 3 bulan itu bayar 1 juta. Mau ente? Siap bos, akad nih ya, deal ya, deal. Nah, habis itu Taufan seperti orang merdeka, dia pagi kerja, cari duit, kumpulin, ntar 3 bulan setahun 1 juta. Nah ini namanya budak mukatab, budak yang sedang berusaha memerdekakan diri. Kalau orang sudah deal mukatab begini sama saya, ya, budak saya udah jadi budak mukatab, nggak boleh tiba-tiba saya wakafin Taufan buat merebut masjid, nggak boleh. Orang udah deal pengen merdeka kok dia, kesian lu capek-capek kerja, udah tinggal sekali bayar, Van nggak jadi Vannya, lu udah gue wakafin, kesian jadi budak lagi, ya, nggak rapi-rapi perbudakannya. Nah ini nggak boleh begini, mukatab, ya. Budak mukatab ini termasuk budak yang berhak menerima zakat. Kalau ada bantuan zakat, tanya, Van, ente lagi mau nyicil, mau merdeka? Iya nih. Berapa bos minta? 4 juta. Udah bayar berapa? 2 juta nih, 2 juta ente bayar, ente merdeka. Itu berhak menerima zakat. Ya, budak mukatab. Taib. Ya. Adapun katanya amal mudabbar fayasihu waqfu. Adapun budak mudabbar, lagi budak mudabbar. Apa itu mudabbar? Mudabbar itu budak yang kemerdekaannya dikaitkan dengan kematian bos, majikan. Misalnya saya bilang gini, kalau saya meninggal, Bang Komar merdeka. Komar merdeka. Komar budak saya ini. Kalau saya meninggal, Komar merdeka. Bang Komar kan nunggu saya mati kan? Mati kayak ya, nunggu bosnya biar mati. Mau merdeka, tiba-tiba saya pikir, waduh, Bang Komar disampaikan sama Ferdi, Ustaz, bos, tahu nggak Komar tiap hari doanya apa? Doain apa? Biar Ustaz mati. Yang bener. Ya Ustaz bos kan bilang kalau mati itu merdeka. Kurang ajar Komar nih. Akhirnya saya kesel, saya bilang, Komar, ente anak wakafin jadi merebut masjid, boleh nggak? Boleh. Itu boleh tuh, ya. Karena kemerdekaannya terserah saya. Itu tergantung saya, ya. Kan saya boleh, kalau saya mati baru boleh, kalau enggak gitu ya. Dan itu keinginan saya, bukan keinginan Komar, gitu ya. Nah itu hal yang mudah seperti ini boleh dipindahkan hak kepemilikannya. Kalau mudabbar, kalau mukatab nggak boleh. Jadi definisi wakaf yang tadi kita katakan qabilin lin naqli, bisa menerima pemindahan kepemilikan. Kalau nggak bisa dipindahkan kepemilikannya kayak tadi 3 contoh tadi, maka tidak sah diwakafkan. Jelas ya? Baik. Kemudian yumkinul intifa'u bihi. Pengertian yang berikutnya, wakaf ini memungkinkan untuk diambil manfaatnya. Benda yang diwakafkan bisa diambil manfaatnya. Ai intifa'an hissiyan au syar'iyyan. Baik manfaat yang benar-benar secara real bisa dimanfaatkan, bisa diambil, ataupun manfaat yang diperbolehkan oleh syariat, halan au ma'alan, baik saat itu juga atau masa akan datang.
Gimana misalnya maksudnya? Fala yasihu waqful himar az-zamin, maka tidak sah mewakafkan himar yang sudah tua renta. Himar udah nggak bisa ngangkat apa-apa, udah duduk aja. Nih saya wakafin nih ya, buat masjid ngangkong itu barang. Ini nggak bisa ngapa-ngapain. Ini walaupun ini bendanya jelas milik saya, bisa dipindahkan hak miliknya, cuma nggak bisa manfaat. Himar udah tua, sakit-sakitan diwakafin. Yang seger ngapa? Yang seger maksudnya masih pakai. Justru itu wakaf itu biar manfaat buat orang yang diwakafin. Ente wakafin benda yang nggak ada manfaatnya, ya. Himar nggak bisa dimakan, ya. Dijual juga aja nggak ada yang mau beli. Udah tua, udah sakit-sakitan, siapa mau beli? Orang pikir aja orang wakaf, masa ya motor udah butut, udah nggak nyala, udah pada hilang baut-bautnya, ini saya wakafin buat apa Ustaz? Ya lu betulin, habis 5 juta, ya ngapain nerima wakaf ngabisin duit, ya kan? Nggak sah, ya. Dia wakafin mobil untuk siapa? Buat masjid. Nggak boleh. Kalau mobil diwakafin buat masjid berarti hasil dari mobil itu ya buat masjid. Mobil kan ya bisa disewain. Hasilnya itu buat siapa? Ya buat masjid. Orang wakafnya buat masjid. Ya, buat masjid, kecuali misalnya masjid itu menyewakan mobil dan nyuruh Agus misalnya sebagai supirnya. Nah, supir kan ada ujroh, ada gaji, ya itu boleh. Misalnya nyewain mobil 500 buat apa supir pego atau cepek, per hari cepek kasih itu gajinya dia, ya. Dan sisanya buat ke masjid, gitu, ya. Cuma kalau modelnya nyewain mobilnya lepas kunci, ya nggak ada supirnya, semua balik ke masjid, ya. Udah pokoknya mobil saya bawa, nggak usah pakai sopir, saya nyukur sendiri. Ya, berapa sehari? Gopay buat masjid, gitu ya. Nggak boleh dimakan itu. Tapi kalau ada pesannya itu kan hampir sama dengan wakaf produktif, misalnya kalau dia wakafin ini khusus buat ini aja gitu, buat kata-kata. Kalau di luar itu kita. Oh iya, jadi wakaf itu syartul waqif kasyari'. Ya, asal waqif kasyari'. Wakaf itu, orang yang wakafin itu kalau dia mensyaratkan sesuatu sama seperti hukum syariat, seperti itu. Jadi kalau saya bilang saya wakafin mobil saya misalnya untuk antar jemput Habib dan Kiai Ustadz yang diundang, nggak boleh dipakai buat yang lain. Saya pakai buat ngantar karpet, ya nggak boleh, bukan Kiai, karpet. Saya pakai buat mobil saya ini buat Kiai Ustadz Habib antar jemput biar enak itu. Misalnya saya punya Alphard, kan kalau kita ngundang kiai dijemput beda sama kiai yang datang sendiri, ya. Lebih mulia mana kiai dijemput sama datang sendiri? Jemput apalagi pakai 4Rider, ya beda. Jemputnya pakai Hellfire, enak juga turunnya, asik nih ya. Habib dijemput, orang juga Habibnya dijemput seneng, Hellfire, ya. Masjid Nurul Yakin, wah, ya kan, asik tuh. Jarang-jarang begitu, ya. Kayak Habib Bahar bin Smith dijemput pakai Ferrari, widih. Naik Ferrari dia, ya, asik tuh. Kalau bisa itu mah dipakai sama DKMU buat kondangan, cakep. Nggak boleh kalau emang wakif bilang buat antar jemput doang. Cuma kalau bilang untuk operasional masjid apa aja, silahkan apa aja. Itu syaratnya tergantung wakifnya. Tapi bukan udah diserahkan ke masjid kan, bukan udah diwakafkan. Iya diwakafkan, cuma ada wakaf yang mutlak, ada wakaf yang disyaratkan. Beda, ya. Misalnya saya mewakafkan, saya punya ruko misalnya. Ruko ini saya wakafin untuk anak-anak yatim, ya. Tapi yang keturunan bek jahran. Gitu, yang bukan bek jahran nggak bisa nerima. Kan di Mekah untuk orang-orang Aceh doang. Aceh doang. Saya Indonesia, tapi kan bukan Aceh. Ya, mertua saya Aceh, ente bukan Aceh. Yang orang Aceh yang dapat gitu. Saya wakafin ruko ini buat jamaah masjid yang sholat subuhnya nggak pernah libur selama 40 hari. Rame dah tuh ya, rame masjid. Dapat wakaf dah hasil tuh. Tergantung, pokoknya kalau disyaratkan berarti sesuai syarat. Kalau nggak disyaratkan berarti boleh apa aja, bebas, gitu ya, bebas. Jadi syaratnya benda yang diwakafkan itu bisa diambil manfaatnya, ya. Kalau sudah himar, keledai sudah tua nggak bisa. Au alatil lahwil muharramah, atau alat
bersenda gurau yang diharamkan. Maksudnya alat bersenda gurau itu alat musik yang diharamkan oleh syariat. Oh, ini ada Jaya lagi nih, ngomong kagak enak ini. Madzhab kita Jaya, ente tutup kupingnya Jaya kalau nggak mau denger ya. Madzhab kita Imam Syafi'i, alat musik itu, ini jujur aja nih, ada kagak terintedeng. Alat musik di madzhab kita itu banyak yang haram. Kecuali alat musik yang di zaman Rasulullah dipakai, kayak seperti tobel, ya rebana tuh. Waktu Nabi nyampe ke Madinah tuh pakai tobel. Tala'al badru alaina dum pak dum gitu. Itu boleh. Nah, tapi yang sekarang banyak terjadi ya, yang memiliki senar seperti piano, gitar, biola, ya, organ, ya, organ atau drum, ya, yang model sekarang itu di madzhab kita haram. Karena termasuk alatul lahwi. Imam Syafi'i mengkategorikan sebagai alatul lahwi, alat yang bisa membuat orang lupa sama Allah. Orang kalau udah ya main gitar itu kadang lupa sholat, lupa zikir, ya. Aku masih ada di sini, dreng. Wah, itu udah enak banget dah. Nah, gini ya, kalau sekarang kita bahas mazhab kita dulu. Mazhab kita keras ya, mau ente nggak ninggalin sholat kayak nggak usah, saya walaupun main gitar tetap sholat, iya, tapi haram. Mazhab kita ketat, haram ya. Kita ngumpul dengerin gitu ya kan, ada live music, haram. Yang main haram kita dengerin, haram, nggak boleh. Aduh, repot, mazhab kita berat beneran. Itu masuk saya juga pas suka ngelanggar juga ya. Kita kalau lagi makan miroksi itu tiba-tiba ada yang ngamen, kita request, bang lagu Ikatan Cinta bang. Kita request, ustadz yang request, kadang request anak saya lagu ini bang ya, I'm yours ya, I'm yours ya. Apain lagu I'm yours tuh ya? Lagu happier lah anak sekarang tuh ya. Nah, kalau mazhab kita ketat, alat musik yang tidak diizinkan dalam syariat nggak boleh ya, khususnya yang nggak ada di zaman Rasul nggak boleh. Nah, ini kehidupan sekarang kayaknya nggak lepas dari musik, apalagi anak-anak muda, sampai orang tua juga masih ada yang demen denger musik ya. Nah, gimana tuh sekarang? Dulu Bang Fauzan pernah cerita, dia waktu nikah dia mau manggil hiburan buat resepsi ya. Kalau dangdut nggak mungkin lah, nggak mungkin boleh ya kan. Dan Bapak Muslim nggak mau dangdut ya kan, maksiat, perempuan joget. Tapi ini gimana kalau organ tunggal gambus, misalnya gambus. Nah, tanyalah ke, waktu itu katanya Mu'alim Syafi'i masih hidup ya, tanya ke Mu'alim Syafi'i Hadami, Kiai, Mu'alim ini mau bikin acara resepsi, boleh nggak manggil hiburan? Kata Mu'alim, kalau pakai madzhab kita nggak boleh pakai hiburan. Jadi udah resepsi ini aja tenang gitu ya. Paling ada suara ting 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 piring sendok, ada suara apa ya, kayaknya enak banget kayak ya. Boleh nggak nih kita, ada nggak pendapat yang membolehkan? Kata Mu'alim Syafi'i waktu masalah Bang Fauzan saya nggak salah ingat ya, kata Bang Fauzan, Mu'alim Syafi'i bilang di mazhab Imam Abu Hanifah, di mazhab lain bukan mazhab Syafi'i, Imam Abu Hanifah memperbolehkan memainkan alat musik dengan syarat kalau lirik yang dibaca itu isinya memuji Allah, memuji Rasulullah, salawat kepada Rasulullah, atau nasihat agama ya, pokoknya kalam-kalam salaf yang isinya ajakan untuk berbuat taat. Nah, itu mazhab Imam Abu Hanifah membolehkan ya. Kayak gambus Habib Segaf tuh, itu kan main out, gitu kan. Nah, tapi yang dibaca apa? Kullu khamrin alaina muharram, kullu khamrin alaina muharram illa khamrin aqiqil yamani, gitu kan, illa khamrin aqiqil yamani Allah ya sidi. Nah, ini juga ntar dulu pembahasannya, ini alat musik dulu nih ya. Isi liriknya apa tuh? Kullu khamrin alaina muharram, semua khamr bagi kita diharamkan. Minuman keras apapun jenisnya, miras, pokoknya Rhoma Irama, minuman keras, miras, apapun namamu, gitu kan, itu haram.
kullu khamrin alaina muharram illa khamrin aqiqil yamani, kecuali khamr aqiq Yaman. Apa itu khamr aqiq Yaman? Kata para ulama tasawuf, yang dimaksud khamrnya aqiq Yaman itu apa? Khamr itu zikir kepada Allah. Orang kalau sudah nyampe zikir, ya, merasakan kelezatan zikir seperti orang mabuk, gak ingat sama yang lainnya, lupa diri saking enaknya zikir, lupa makan, lupa keluarga. Itu khamr yang begitu tuh boleh itu. Nah itu kan ucapan-ucapan salafus salihun, ya. Atau kayak sekarang yang lagi ngetren misalnya kayak Nisa Sabian, ya, maksudnya innal habibal mustafa dzurafatin wa dzuwafa wa dzikruhu fihi syifa, tapi pakai organ, tapi isinya semua memuji Rasulullah. Innal habibal mustafa dzurafatin wa dzuwafa, sesungguhnya sang kekasih kita al mustafa, nabi kita Muhammad al mustafa, dzurafatin wa dzuwafa, orang yang punya sifat lemah lembut dan menunaikan semua janji-janjinya. Wah, itu pujian buat Rasulullah, tapi pakai organ, pakai gitar, boleh enggak? Mazhab Imam Abu Hanifah membolehkan, ya. Akan tiba masa, ya, Krisya itu lagu Krisya, ya. Tapi pakai musik boleh nggak? Madzhab kita nggak boleh. Tapi madzhab Abu Hanifah boleh. Liriknya kalau mengingatkan kita pada Allah. Bahkan kadang kita kalau dengar lagu-lagu begitu sampai nangis kita, ya, ingat dosa gitu, ya. Kayak lagu Wali kan ada juga tuh lagu religinya tuh, ya. Tobat saya lupa lagu-lagunya tuh, ya. Jadi Roma Irama, ya. Hai manusia, tereng deng deng deng, hormati ibumu yang melahirkan, tereng deng deng deng, itu kan ngingetin kita supaya taat sama ibu, ya. Cuma masalahnya udah bener liriknya joget juga, iya, asik, ya sambung, ya ini repot itu. Ya, padahal liriknya udah bagus, tapi joget-joget campur cowok cewek, itu mungkin mencampur aduk hal yang baik dengan tidak baik. Ala kulli hal, di mazhab kita alat musik banyak yang haram. Tapi kalau untuk menghindarinya gimana? Kita, Ustaz, saya musisi, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya emang udah passionnya di situ. Ya udah, ente taklid mazhab lain, cuma isi liriknya itu dengan nasihat-nasihat agama. Kayak Opik. Ya, kan banyak tuh lagu-lagu yang bagus tuh. Ya, rapuh apalah segala macam tuh. Ya kalau kita dengar tuh kadang kita, ya Allah, banyak dosanya ini. Ya, nah itu yang begitu-gitu di mazhab Imam Abu Hanifah kata Mu'allif Syafi'i dibolehkan. Ya, dibolehkan. Wallahu alam. Ya, kita kan ulama fikih biasa beda pendapat. Makanya kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umatku itu adalah rahmat. Ya. Bagaimana dalam musik bisa menceritakan sejarah, ya, bagaimana Sayyidah Aisyah diceritakan dalam lagu itu kan, Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda bunda selalu berseri-seri, selalu bersama. Terus saya waktu dengar lagu itu pertama kali, terus saya nangis tuh. Ya Allah, Siti Aisyah kayak romantis banget sama Rasulullah gitu, kebayang gitu, walaupun saya nggak tahu mukanya bagaimana, cuman dengan lagu itu, ya Allah, jadi ingat Nabi, romantisnya sama Rasulullah. Selama ini saya sama istri kurang romantis, kata bini saya, abang tuh kurang romantis bang, kaku-kaku banget, kayak begitu ya, lurus-lurusnya ngaji sholat gitu, ya nggak ada ya mesra-mesranya gitu. Ya Allah, saya kalau ikut lagu itu malu sama Rasulullah tuh, kok bisa beliau romantis sama Rasul, sama istrinya gitu ya. Saya masih dikritik, sampai sekarang masih dikritik kurang orang romantis saya itu, ya. Tapi kalau dengar lagi itu, ya Allah, sampai ingat begitu. Nah ini, ya, banyak manfaatnya. Bahkan orang banyak, ada sebagian anak muda yang taubat karena dengar lagu religi. Ada yang begitu. Ya itulah untungnya ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di antara umat itu bentuknya rahmat Allah. Jadi kalau memang dipakai buat kebaikan, ya udah ada yang membolehin. Gitu. Nggak usah kaku-kaku banget gitu. Ya. Itulah fikih, enaknya fikih itu begitu. Ya. Apa tuh? Iya, kalau istrinya kebaikan ya nggak masalah, ikut mazhab lain, taklid, namanya taklid, mengikuti pendapat mazhab ulama lain. Itu kalau mazhab Syafi'i boleh, ya. Apalagi kita kondangan tiba-tiba dangdut, kadang saya bingung tuh, ya, diundang orang begitu nyampe dangdut, aduh dangdut lagi. Ya.
Iya kan alat musik juga, memperdengarkan alat musik gitu ya. Ya tapi ala kulli hal dah, ada khilaf di antara para ulama, ya bisa kita toleransi lah, toleransi ya. Yang mengikut pendapat itu ya silahkan gitu ya. Emang nggak bisa dipungkiri ya, saya pribadi nih, nggak usah ngomongin orang dah, saya pribadi termasuk yang penikmat musik saya ini. Iya, saya kalau sumpah itu kadang dengar musik gitu. Ya kalau udah baca Quran udah nih, pikir udah masih sumpah dengar musik kan kadang lagu-lagu Metallica yang dulu tuh, yang udah saya dengerin ya, udah kayak tenang gitu. Abang gila lagi bete sama istri tuh, so setel yang kenceng pakai ini, udah kenapa sih bang? Dia banyak, ya sambil gini sendiri, ya. Exit light, enter night. Wah, lagu-lagu ya yang dulu tuh, ya yang keras-keras. Saya dulu sanawiyah dengerin gitu, ya. Emang gimana ya? Dengar musik, cuma ya itu kalau emang tadi ada madzhab lain, kalau emang liriknya bagus, ingat itu sama Allah, ya diperbolehkan. Cuma yang jelek dari saya nggak usah diikutin, ya. Oh, Ustaz Hafidz itu dengan Metallica, enggak, itu dulu ya. Ya yang dulu nggak usah yang jelek nggak usah diikutin ya. Kan saya juga manusia biasa, ada salahnya juga ya, nggak benar semua. Mungkin banyak salahnya kali dibanding benernya gitu ya. Jadi alat-alat musik itu diwakafin. Saya wakafin gitar saya ini ya buat santri. Santri buat main gitar, nggak sah tuh wakafnya. Ngapa? Betul kita gitar itu alatul lahwi, alat yang membuat kita lupa sama Allah ya, nggak bisa, nggak boleh ya. Awil abdiz zamin, ataupun budak yang udah tua, udah sakit-sakitan kayak tadi himar nih ya, budak saya wakafin buat merbot. Ya Allah, boro-boro suruh nyapu bangunannya susah, gimana mau kerja buat masjid? Nggak sah wakafnya ya. Wa amal jahsyus saghir fayasihu waqfu, adapun kuda jantan yang masih kecil sah wakafnya. Anak kuda kan belum bisa ngapa-ngapain, iya, tapi nanti dia masa depan setahun 2 tahun berikutnya udah gede, bisa dimanfaatin, itu boleh ya. Kalau udah tua bulan tahun depan berikutnya ya makin tua. Tapi kalau ya anak kuda, anak himar ya masih kecil diwakafin, ada kemungkinan bisa manfaat di tahun berikutnya, ya udah tambah gede makin kuat bisa ya. Baik, apa tumbuhan? Nah, tumbuhan nanti kalau dia bertahan ya itu bisa saya wakafkan, misalnya pohon ini buahnya buat fuqara masakin, boleh tuh, nggak apa-apa karena dia ada manfaatnya ya. Ya gede-gede. Boleh nggak bangun rumah di situ? Ya kalau misalnya wakafnya tumbuhannya nggak masalah karena nggak ngaruh tumbuhannya. Cuma kalau wakafnya tanahnya, ini tanah buat fuqara masakin, terus yang manfaatin bukan fuqara masakin, nggak boleh. Dibabat ya, babat habis, nah itu masalah ntar tuh. Ini masalah tuh, karena kan nggak boleh. Coba ntar ya. Harusnya begitu, karena wakafnya kan. Cuma ntar saya jawabnya nanti dulu, takut salah nih. Kalau pohon gitu apakah boleh kita potong gitu ya, karena udah diwakafin buat yang lain, buat warga dah gitu ya, itu ditahan ya. Nah, ingetin saya kajian berikutnya, saya mau tolak dulu takut salah ya. Makasih tuh ada pertanyaan gitu, penting tuh ya. Kemudian yang terakhir saya pembahasannya, ma'abaqai ainihi, wakaf itu bendanya itu harus masih tersisa, ma'abaqai ainihi disertai masih tetapnya benda tersebut, artinya bendanya nggak rusak. Kalau wakaf benda yang rusak, nah ya ini nggak sah. Walau muddatan qasirah tuqabilu bi ujratin, walaupun ini bendanya bertahan nggak lama tapi masih bisa dihargai, masih bisa menerima bayaran ya. Misalnya gini, saya wakafin kayak tadi tuh pohon ini ya, kalau diwakafkan, tapi kalau bambu itu kan dia dibabat ya, ini kan disertai ya, tapi tumbuh lagi ya, coba ntar ya, coba saya cari dulu ya jawabannya.
Artinya gini, kalau misalnya kita wakafin sesuatu yang dia bendanya itu nggak rusak tapi dalam jangka waktu yang nggak lama. Misalnya wakafin sendal buat kepentingan masjid. Sendal kan Ustaz, ntar 3 bulan 4 bulan rusak, nggak apa-apa, ya masih bisa dimanfaatin. Artinya dalam jangka waktu tertentu masih ada manfaatnya, walaupun nanti bakal rusak. Mana ada sendal awet sampai 10 tahun, kan nggak ada. Tapi selama setahun masih oke, setengah tahun masih oke, itu masih bisa diwakafkan. Tapi kalau seandainya benda itu nggak tetap, ya bendanya bisa rusak, seperti apa? Kharaja bihi al asya allati yuntafa biha ma'astihlaki ainiha. Yang nggak sah itu sesuatu yang kalau dimanfaatkan akan disertai kerusakan bendanya. Seperti apa? Kasobun, seperti sabun. Wakaf sabun. Ya kan guys, zaman sekarang wakaf hand sanitizer. Boleh nggak tuh Ustaz? Ya, wakaf hand sanitizer. Sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena sabun, hand sanitizer kalau wakaf itu ya begitu pakai habis. Ya, sabun pakai habis, apalagi sabun cair habis. Ya. Nah, ini ya tidak sah untuk diwakafkan karena tidak bertahan bendanya. Gitu ya. Dan cepat habisnya. Ya, jadi kalau sesuatu yang kira-kira dipakai untuk wakaf, dimanfaatkan untuk wakaf akan binasa, itu dihukumi tidak sah. Ya. Baik, untuk jawaban yang Bang Budi nanti coba saya cari dulu, takut salah. Ya, jelas ini? Ada wakaf misalnya, saya wakaf beras, ya, 5 liter, 5 kilo, yang buat yang ukuran plastik 5 kilo, buat apa? Buat santri. Jangan wakaf. Kalau wakaf nggak sah, sedekah iya. Kalau wakaf nggak sah, kenapa? Ya beras kan dimasak, dimakan habis. Ya, kecuali buat santri wakaf Al-Quran, wakaf kitab, itu boleh. Wakaf kita kan santri nggak makan kitab, ya, ditaruh di perpustakaan, dibaca, taruh lagi, nggak habis. Cuma kalau wakaf sayur, wakaf lauk, ya, habis. Baju Ustaz, baju masih bisa dipakai, walaupun nanti rusak, tapi kan ini bertahan. Ya, wakaf, saya wakafin nih, ya, pokok buat santri, bukan selama santri pakai itu boleh, nah itu nggak apa-apa, masih oke. Cuma kalau binasa rusak nggak bisa. Paham? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Maksudnya? Oh enggak, artinya bukan larangan, artinya bukan larangan. Berarti saya nggak boleh wakaf sabun, bukan nggak boleh wakaf sabun. Ente kalau mau bantu sabun, jangan pakai kalimat wakaf. Itu. Ya, saya sedekah sabun buat orang-orang yang mandi, ya itu boleh. Cuma kalau wakaf nggak sah. Ya, kalau wakaf Quran, oke, wakaf Quran. Ya, silakan tuh. Ya, ada pertanyaan di situ? Oh, sebentar, Erki. Itu kaidah fikih, al aslu fil asya' al ibahah. Asal dari sesuatu itu perkara hukumnya mubah. Sesuatu itu kalau nggak datang hukum dari Allah, artinya nggak ada nas Quran itu halal apa haram atau makruh, nggak ada hadis, maka diambil hukum asalnya itu mubah. Itu mazhab kita. Jadi mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, kalau nggak ada dalilnya maka dihukumi nggak boleh sampai ada dalil yang membolehkan. Itu mazhab Imam Abu Hanifah berat. Ya, mazhab apa Imam Malik sama Imam Syafi'i, kalau nggak ada dalil eksplisit yang jelas mengatakan itu haram, berarti hukum dasarnya mubah. Ya, misalnya orang makan pare zaman Nabi nggak pernah makan pare. Ya, jadi nggak ada keterangan dalam Al-Quran hukum pare itu apa. Ya, kemudian hadis juga nggak ada. Sesuatu yang nggak ada dalil halal haramnya, maka hukum asalnya mubah selama tidak berbahaya. Tuh, ya kayak begitu. Cuma kalau mazhab Abu Hanifah berat, nggak ada dalilnya, oh nggak boleh, sampai ada yang membolehkan dalilnya gitu. Repot itu. Ya, itu namanya apa? Kaidah fikih tuh. Apa? Iya, jadi repot itu. Yang nggak tahu gimana, mungkin apa sekarang ulama-ulama mazhab Hanafi yang sekarang apa ada pendapat lain, saya nggak paham ya. Cuma yang saya baca itu begitu tuh. Bedanya antara mazhab kita dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Pemahaman musik. Yang mana tuh? Yang
Oh enggak, itu beda. Ya kalau musik itu memang ada dalil hadisnya, ya. Orang apa Rasulullah ntar di akhir zaman tuh akan ada orang memainkan alat musik, ya, memainkan suling setan, ya, suling itu ya. Jadi memang ada dalil khusus masalah keharaman musik. Cuma ulama membahas apakah semua alat musik haram itu. Itu yang dibahas sama para ulama, ya. Jelasnya. Yang di Facebook apa kan? Tanyanya. Baik. Ustaz, kalau tanahnya punya istri, terus bangunan suami yang bangun, pas dia bercerai gimana pembagiannya? Wah, ini repot ini. Tegono gini, Ustadz, bagaimana kalau tanahnya punya istri, yang bangun rumahnya suami, lalu cerai, bagaimana cara baginya? Ya ini repot, ya. Kalau waktu ngebangun, ini masalah kan kita nggak tahu suami istri bakal langgeng apa enggak, ya. Makanya kata Sayyidina Ali gitu, habibaka haunamma asa an yakuna baghidaka yawmamma wa baghidaka haunamma asa an yakuna habibaka yawmamma. Cintailah kekasih kamu sewajar-wajarnya saja. Siapa tahu orang yang kamu cintai satu hari akan jadi orang yang paling kamu benci. Bencilah orang yang kamu benci sewajar-wajarnya aja. Siapa tahu orang yang kamu benci suatu hari akan jadi kekasih kamu. Nah, jadi sama istri, cinta nggak usah tafid sama istri, kan ikut tuh dia. Oh saya cinta sama istri saya. Siapa yang nggak cinta? Cinta banget, paling istri saya. Udah ada duanya, ya. Cuma ada kemungkinan nggak langgeng terus? Oh belum tentu juga. Kita siapa yang tahu? Catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Apa saya sampai meninggal sama istri saya? Belum tentu juga. Ya, kita nggak ada yang tahu. Ya, makanya istri saya sempat bilang begini, abang, awas saya kawin lagi, gitu bahasa itu. Ya kalau kamu meninggal dulu, abang nggak boleh juga. Aku gentayangin, gitu kata dia. Wah, serem banget. Tapi saya jawab, ya saya baca ayat kursi. Takut. Ya, saya bilang, saya balikin gini. Lah kamu kalau abang meninggal duluan kawin lagi nggak? Enggak. Aku nggak bakal kawin lagi, walaupun masih muda, enggak. Walaupun yang mau mintain, oh ustadz kiai, alim, kaya, enggak. Saya bilang belum tentu deh, belum tentu. Kita nggak tahu jodoh, nggak tahu takdir. Kita cuma rencana doang. Tapi kalau Allah bilang hati, kan Allah rubah. Ya muqallibal qulub, Allah bisa membolak-balik hati. Saat ini bilang begitu ntar kita meninggal, dia masih muda, datang kiai kaya, pakai velfire, bahaya banget, punya pesantren gede, apa aja dikasih, mikir juga, meleleh juga dia. Daripada gue puyeng jualan baju, ya kan? Apa dah? Ya, kita nggak tahu, ya kita nggak tahu hadirin. Jadi nggak bisa memastikan. Yang tahu pasti itu cuma Allah. Kita cuma rencana doang. Jawabnya, insya Allah enggak bang, insya Allah benar kalau insya Allah. Cuma kok pasti enggak, belum tentu juga. Nggak bisa, ya. Abang kalau saya meninggal kawin lagi? Ya nggak tahu. Saya bilang nggak tahu. Tuh berarti ada niat kan? Siapa yang niat tuh? Orang sebenarnya nggak tahu, gitu kan? Berarti niat tuh. Terus anak-anak bagaimana? Iya kepikiran ke situ deh, belum mati juga, gitu. Mungkin jauh-jauh banget pikirinnya. Ya orang masih hidup juga, tenang aja apa? Gitu. Gak usah takut-takut banget, gitu. Ya bisa jadi abang meninggal duluan, bukan kamu duluan kan gitu. Kita nggak ada yang tahu umur. Jadi ini masalah. Ketika tanah itu punya istri, dibangun sama suami, terus cerai, itu statusnya gimana? Kalau tanah tetap punya istri, tanah itu nggak berubah, itu hak istri karena dia dapat dari orang tuanya, atau dia sebelum nikah dia beli itu tanah punya dia, atau warisan dari orang tuanya. Ya, bangunannya, ini masalah bangunan. Waktu bikin rumah itu bagaimana sigatnya? Kalau suami bilang, dek, abang cinta sama kamu. Ah masa bang? Iya, buktiin. Abang bangunin rumah buat kamu. Abang bangunin rumah buat kamu, berarti itu bangunan buat istrinya. Nggak boleh suami nuntut, balikin. Nggak balikin, abang bilang buat saya. Saksinya mana? Tuh, anak-anak dengar semua. Ya kan? Abang bilang buat saya. Ya sekarang cerai, nggak bisa minta. Ya. Kecuali sang suami itu ngebangun, terus istri nanya, bang, ini buat saya ya? Ya kita pakai sama-sama. Ini kita pakai sama-sama, itu bukan buat dia. Jadi istri tuh jangan terlalu seneng dibeliin kulkas, dibeliin TV, dibeliin jangan terlalu seneng. Bang, buat saya ya? Pakai aja deh. Bahasa pakai aja tuh nggak ngasih. Karena kan belum tentu dia bini kita terus. Kalau kita udah ngasih macem-macem, tahu dia cerai selingkuh, waduh kita rugi banget tuh. Ya, kalau kita nggak ngasih kan,
Mas mana mas? Loh, kan abang suruh pakai doang, kan udah cerai, kan baikin. Boleh, ya. Saya suka digituin mesti saya beli mobil, bang, buat aku ya, sama-sama deh, sama-sama. Dia pinter, istilah suaminya ustadz, berarti bukan buat aku ya, sama-sama deh. Datarnya sama-sama deh, ya. Punya kita, sama-sama buat anak-anak, buat kamu itu ya. Jadi kalau beli sesuatu itu, sifatnya itu apa? Apa hadiah buat istri, hibah buat istri, apa enggak? Suami bilang enggak, ini bangunan saya. Nah itu gimana Ustaz kalau cerai? Kalau cerai angkat tuh bangunan. Suami nuntut, oh saya yang bangun, kamu nih. Tapi kan tanah gua, lu mau bangunan, angkat tuh, ambrukin semua. Boleh, ya. Seandainya terjadi gitu, seandainya terjadi. Nah ini banyak kejadian begitu, mertua saya, tapi dia nggak cerai, meninggal. Mertua saya gitu juga, ya. Tanahnya tanah punya ibu mertua saya, yang bangun papa mertua saya. Cuma meninggal, nggak cerai, no, ya. Nah itu statusnya gimana? Ya statusnya ya tanahnya tetap punya mama, bangunannya gimana bangunan? Ya cuma namanya sama anak-anak ya udah, ya pikirannya udah buat istri dah gitu. Ya, paling juga diwarisin ke anak-anak, ya, diwarisin ke anak-anak. Cuma yang masalah kalau cerai memang, makanya saya punya kenalan itu orang kaya, tapi dia semenjak nikah sama istrinya nggak mau beli rumah. Duitnya em-eman, tapi nggak mau beli rumah, ngontrak. Alasannya apa? Gua nggak mau beli rumah, gua mau ngetes dulu 10 tahun. Kalau dia setia sama gua beli rumah. Kalau enggak, ngapain gua beli rumah buat dia? Rugi gua. Baru 5 tahun nikah, terus dia nggak setia, selingkuh. Rumah udah buat dia, gua ngawasin duit banyak. Ya, bener juga pikiran. Ya, cuma kan kayak kebangetan banget gitu, ya. Seandainya, ya tapi orang cara berpikirnya beda-beda. Sekarang kan ada perjanjian pernikahan. Ya, perjanjian pernikahan tuh ada. Kalau nanti cerai kan sampai dibahas begitu tuh, harta begini, aduh ribet banget kayaknya. Kalau kita kan nikah ya pengennya seterusnya, ya. Kalau dari awal udah ada perjanjian begitu kayak nggak percaya sama pasangan gitu, nggak ikhlas, kayak bakal nuduh nih bakal selingkuh nih, kayak seakan-akan begitu gitu, ya. Ini bakal cerai kayaknya enggak, ya. Jadi biasa-biasa aja. Jadi statusnya gimana itu bangunan? Ya kalau memang itu ketika bangun hibah buat istri, ya udah punya istri berarti, nggak boleh diminta lagi, ya. Tapi kalau statusnya itu ngebangun tanpa ngasih hibah ke istri, ya kalau ente nutup bangunan, ambil tuh bangunan, ambil tuh genteng, ambil tuh bata, ambil semua, angkat semua, ya tanah gua, ya. Mau jadi statusnya beda. Nah, jadi hati-hati nih. Dan masalah harta memang sensitif, ya. Sensitif. Kalau udah cerai, antara harta kuno gini gitu ya, atau bahkan kalau sudah meninggal dunia, warisan itu lebih sensitif lagi. Aduh ya, gede dah. Jadi kita mendingan gak usah terlalu musingin masalah begituan. Gara-gara harta waris berantem, ya. Kalau memang hak kita tersampaikan, tersalurkan, alhamdulillah. Diambil sama orang, ambil, ntar di akhirat juga ada catatannya semuanya, ya. Ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati, kita nggak cuma masalah warisan, kita yang berani ngambil hak orang, hidupnya nggak bakal berkah. Ya, di dunia nggak berkah, di akhirat dituntut. Udah, nanti mau ambil dah, ya, nggak bakal berkah hidupnya. Hati-hati aja. Itu jelas. Ada lagi? Sebenarnya kalau di mazhab Syafi'i nggak ada, ya, hampir banyak yang nggak boleh. Cuma kalau yang rebana itu yang di kitab fikih itu tobel itu apa hadroh, tapi nggak pakai kerincingan tuh. Yang tipe-tipe begitu diperbolehkan, ya. Selain itu kayak banyak yang haram semua, kayak senar, yang ada senarnya, piano kan ada senarnya tuh, ya, gitar, drum aja kan sebenarnya mirip tobel, cuma diharamkan di fikih itu, di Syafi'i, karena beda, dia kan ada cus gitu kan. Nah, itu, piano organ kan nggak, ya organ sebenarnya alat musik juga itu, walaupun nggak ada senar, tapi kan menghasilkan suara musik. Banyak, makanya di fikih di Syafi'i itu kita nggak bisa memungkiri madzhab yang kita anut ini dalam masalah musik ketat, berat, gitu ya. Jadi yang kita jalani selama ini ya taklid madzhab lain. Contoh kayak misalnya kita makan, ya, kafe atau misalnya naik angkot,
Itu dalam mazhab kita kalau mau pakai jasa orang bayar dulu. Kalau kita kan enggak naik angkot, naik aja dulu. Begitu turun baru bayar. Itu bukan mazhab kita itu, tapi mazhab lain ada yang membolehkan. Ya, makan. Yang benar itu model-model McD, KFC, benar tuh. Solaria, benar. Ya, bayar dulu baru makanan disiapin. Coba di warteg kagak. Duduk, tinggal pencet, layar sentuh. Nit. Telur, tempe, suku. Pencet. Tinggal ini Pak, ya ini. Udah bayar? Enggak, makan aja dulu. Dia lagi lupa kabur, ya kan bisa juga. Orang lagi ke dapur, tinggal, wah nggak bayar, nah, salah tuh. Mazhab kita nggak boleh begitu, harusnya bayar dulu. Berapa Mbak? 15.000. Nih, baru makan. Karena itu pakai mazhab lain, gitu. Ya, jadi kadang pentingnya kita mengetahui ikhtilaful madzahib, perbedaan pendapat di antara ulama seperti itu. Ya, jual kerupuk sama orang buta, kerupuk kita beli aja. Ya, mazhab kita nggak sah itu. Ya, karena dia belum tentu, ya kan dia nggak tahu. Ya, ambil kerupuknya berapa, kalau dia gunting kan dia nggak mana tahu. Ya, cuma duit tahu tuh orang buta tuh. 50.000 ya tahu. Kok bisa tahu ya? Ya apa tahu gimana tuh Jay? Kok bisa tahu Jay duit Jay? Ya, sama perempuan cakep apa jelek tahu tuh orang buta tuh. Mau cakep nih jelek. Duit sama cewek tahu dah, biar kata buta juga tahu. Ya, kalau kita kan kagak tahu, ya disuruh merem dah, pegang mukanya, tahu jelek apa enggak tahu kita. Cuma kalau kayak tiba-tiba teman-teman kita yang Allah kasih ujian buta, itu dia tahu dengan megang raut muka, ya ini semua jelek ini, itu tahu. Ya, nggak jadi dah. Kalau kita nggak tahu, ya, dia lebih orang kadang Allah kasih kekurangan indera mata kurang ya teman-teman kita Jaya nih. Cuma Allah kasih mata batin lebih loh. Jangan salah, feelingnya tuh lebih kuat. Ya, bukti Jaya ini bisa usaha steam motor. Emang dia tahu salah-salahnya, tapi tahu bisa itu. Subhanallah. Ya, banyak orang-orang yang buta tapi bisa hafal Quran dengan huruf braille. Masya Allah. Luar biasa. Jadi di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Ya. Nah, kita juga jangan sombong, yang Allah kasih sempurna bisa jadi kita kalah sama orang-orang begitu. Orang-orang yang nggak bisa lihat kelebihannya apa? Dosa matanya nggak ada. Dia nggak ngelihat paha yang gambar tato mawar, naga. Kita tahu. Nah, enggak keren banget. Ya, kemarin lagi naik motor di belakang kita cewek tatoan di lehernya, rambutnya diikat. Wah, panjang banget. Waduh, ya, tatoan banyak banget. Waduh, belakang kita lagi macet kan ya. Ya, itu kita maksiat tuh. Nah, kayak Jaya nggak pernah gitu-gitu dia. Nggak ada tuh maksiat, itu beruntung bersih matanya. Kita ntar dihisap mata kita sama Allah. Fit, lu kasih mata ya cewek mulu, fit, paha mulu. Ya Allah, dosa. Ya, jadi ada kelebihan. Jadi kita nggak boleh menyombongkan diri, membanggakan diri di antara orang lain yang menurut kita mungkin kurang. Enggak, mereka nggak kurang, kita yang di bawah mereka kadang. Salah kita itu. Ya, jadi jangan menganggap remeh orang lain. Ya, yang remeh. Jelas nih. Ya, ada teman saya kalau dihitung-hitung muka kayak masih gantengan saya gitu ya. Coba bini 3. Wah, lah. Gampang Fit, gampang banget. Aduh, istri saya pas tahu, oh ngobrol sama siapa? Teman, bininya 3 deh. Jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Teman deh, alumni deh. Lu jangan deket-deket. Nah, kamu diajarin lagi. Nah, emang diajarin sama dia. Gampangan sama janda Fit kalau menambah gitu katanya. Waduh, kacau deh. Ya, untung jarang ketemu. Ya, pas lagi temu alumni kalau tiap bulan, waduh kacau. Bisa ada pos 2, pos 3. Ya. Jadi itu kita nggak tahu kelebihan orang. Ya. Padahal kayak rezekinya biasa-biasa aja. Ya. Mukanya pas-pasan aja, tapi kok Masya Allah. Ya, itu ya, kelebihan orang nggak bisa kita ya Allah yang ngasih kelebihan. Jadi jangan sombong. Jangan merasa lebih baik dari orang lain dalam segala hal. Biasa-biasa aja gitu. Ya, anggapnya kita sama, bahkan kita lebih rendah dibandingkan orang lain. Nah, itu lebih bagus loh. Ya. Jelas? Cukup ya adanya 9. Menu apa? Ya, ada menu? Hah? Gulai? Masya Allah. Yang mau pulang dah. Gulai men. Ya. Dan tutup dengan surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang kita pelajari
diberikan kemanfaatan Allah Subhanahu wa taala dan makin ngerti masalah syariat, dan mudah-mudahan yang akan kita makan nih gulai nih menunya nih ya, Allah jadikan penuh keberkahan, masuk ke perut barangnya halal, bisa memudahkan kita menambah semangat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita terus istiqomah ya, yang penting itu istiqomah, paling berat itu istiqomah ya, istiqomah dalam hadir majlis sampai akhir hayat, mati sebagai pencari ilmu, mudah-mudahan dapat predikat mati syahid dalam di mata Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد ضش الصحب والحمد لله في الباد والتناهي والحمد لله في الباد والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, di sini Asya makan boleh.